گاہے زندگی گاہے زندگی راہ زندگی راہ زندگی گاہے زندگی گاہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ سبھی سامعین کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی سماعت فرما رہے ہیں. آپ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری دل سے آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ سدا ہنستے اور مسکراتے رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. آمین. سامعین، انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان بالکل کتابوں کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح کتابوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بہت اچھے، کچھ نارمل اور کچھ گھٹیا قسم کے. اور جب ہم کتاب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کتاب کے باہر اچھی سی تصویر بنی ہو، اچھا سا ٹائٹل لکھا ہو، تراش خراش اچھی ہو، تو فوراً سے ہم اس کتاب کو خرید لیتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کا مواد کیسا ہے، اور پھر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت اور پیسہ اچھے طور پر استعمال کیا ہے یا پھر ضائع کر دیا ہے. اور سامعین، اسی طور پر انسانوں میں بھی ہم ان کی ظاہری خوبصورتی، ان کی دولت اور وضاقتہ، ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کا چناؤ کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں ہمیں تب کسی انسان کی شخصیت کا معلوم پڑتا ہے جب ہم اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور سامعین، اسی کے تعلق سے بزرگوں کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے. تو ہمیں فوری فیصلہ نہیں کرنا اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ وقت لینا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے، تاکہ جب زندگی گزاریں تو ہمارا گزرا ہوا وقت ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنے. آئیے سامعین، پروگرام میں مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. تلاوت کلام مقدس ہم سماعت فرما رہے تھے، اور معافی کے تعلق سے کیا ہی خوبصورت بات ہمیں جاننے کو ملی. مشکل کام ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون آتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ہمیں برکات بھی دیتے ہیں. سامعین، ابھی آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے. پروگرام راہ زندگی کا ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فون کال اور SMS کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ پر کال یا میسج کرنے کے لیے آپ یہ نمبر استعمال کریں گے 0316 74 77 655. آپ فیس بک پر ہم سے رابطہ کیجیے گا. ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد. یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز، جس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں خط لکھ بھیجیں گے. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان. منتظر ہیں آپ کے رابطے کے، آپ کے محبت بھرے خطوط اور میسیجز کے. اور سامعین، اس سے پہلے کہ میں آپ کے بھیجے ہوئے میسیجز کو پروگرام میں شامل کروں، میں اناؤنس کیے دیتی ہوں اگست کے مہینے کے لیے انعامی مقابلے کا سوال، جسے آپ نے نوٹ فرمانا ہے اور ہمیں 10 اگست تک اس کا جواب لکھ بھیجنا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا تھا؟ اس کا جواب آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے گا 10 اگست تک، اور آپ میں سے جو قرآن دازی کے ذریعے ونر قرار پائے گا اسے انعام سے بھی نوازا جائے گا. تو چلیے سامعین، پھر ابھی آپ سبوں کی دلوں کی دھڑکن پروگرام کو 4 چاند لگانے والے آپ کے خطوط اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے مہر عبدالستار سلفی صاحب کا، جن کا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب سے، اور آپ نے
کہا ہے کہ PCRM کی نئی انتظامیہ نے 2024 میں جس طرح سے سامعین کے ساتھ تعلقات کا، محبتوں کا سلسلہ بڑھایا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور ڈاک کا سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھا ہے. آپ نے اس کے لیے سراہا ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی میزبان بڑی خوبصورتی سے پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور آپ نے ندیم صاحب، عظما یونس، عادل بھائی، جوشوا بھائی اور سارے سٹاف ممبرز کو، لسنرز کو سلام بھیجا ہے. مہر عبدالستار سلفی صاحب، بہت شکریہ آپ کی اس محبت کے لیے، اور آپ کا یہ سلام سب تک پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر ذیشان صاحب، جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، آپ نے میسج بھیجا ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ نے پروگرام سنا ہے عظما یونس کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ رشتوں کے تعلق سے پھپھو کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ سنی، اور دیگر سلسلے بھی سنے، بہت اچھے لگے. بہت شکریہ آپ کا اس حوصلہ افزائی کے لیے. حیدر سید صاحب، جن کا تعلق ہے آواز ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے، آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ ابتدائی گفتگو بڑی ہی اچھی لگی. قدرت کے کرشمے میں بھی آپ کو سیر حاصل معلومات ملی انجیر کے تعلق سے، اور یوتھ ٹاک میں مہمان خواتین کی گفتگو بھی آپ کو بہت پسند آئی. بہت شکریہ آپ کا حیدر سید صاحب پروگرام کے ایک ایک سلسلے کو سراہنے کے لیے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں اسی طرح سے آپ کی جانب سے ہمیں میسیجز موصول ہوتے رہیں. اسد مراد صاحب، جن کا تعلق ہے بلوچستان سے، آپ نے کہا ہے کہ میں نے پروگرام سنا عظما یونس کی میزبانی میں، اور آغاز کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے ہوا جو کہ بہت ہی برکت کا باعث ہوئے. لسنرز کے خطوط اور میسیجز کو آپ نے خوب انجوائے کیا ہے، اور ڈرامہ چراغ راہ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ بہت اچھا لگا سن کر. بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب آپ کے اس میسج کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ دیگر سبھی سامعین بھی بتائے گئے پتے پر ہمیں میسیجز بھیجیں، خطوط بھیجیں، تاکہ پروگرام میں ان کی شمولیت ہو سکے اور یہ ہمارے لیے تقویت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہو. تو آئیے سامعین، تاخیر کے بغیر لیے چلتے ہیں پروگرام میں آپ کو آپ کے من پسند سلسلے کی جانب، جو کہ ڈرامہ چراغ راہ ہے. اور آج ہمیں سموئیل نبی کی زندگی کے حوالے سے 9ویں قسط کو سننا ہے، تو آئیے پھر مل کر سنتے ہیں. خادم، ابا حضور کے گدھوں کو کتنا تلاش کیا ہم نے. ہاں آقا سول، 3 دن ہو گئے ہیں. کتنے گاؤں چھان مارے ہم نے. اگر گدھے نہ ملے تو ابا جان بہت پریشان ہوں گے. خادم، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے. ابا حضور اب گدھوں کی بجائے ہمارے لیے پریشان ہو جائیں گے. آقا، سامنے جو ندی ہے اس کے پار صوف کی زمین شروع ہو جاتی ہے. صوف؟ یہ وہی جگہ نہیں جہاں سیمبل نبی رہتا ہے؟ ہاں آقا سول، یہ ایسا نبی ہے جو غیب کا حال بھی بتا سکتا ہے. شاید وہ ہماری مدد کرے. ہمیں اس کی مدد کی تو ضرورت ہے، لیکن اس کے بدلے اسے کیا پیش کریں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تھیلے میں جو روٹی اور دوسری چیزیں تھیں وہ تو سب ختم ہو گئیں. میرے پاس چاندی کا ایک سکہ ہے. چاندی کا سکہ؟ کافی تو نہیں، لیکن وہ نبی ہے، لے لے گا. خادم، وہ دیکھو کچھ عورتیں پانی لینے جا رہی ہیں. جاؤ ان کو آواز دو، ان سے پوچھو سیمل نبی راما میں ہے. اچھا آقا سول. بہنوں ذرا بات سنو. کیا بزرگ سیمل نبی آج کل گھر میں ہی ہے؟ ہاں جناب، وہ ادھر ہی ہیں. جی ہم نے ابھی انہیں اپنے خادموں کے ساتھ اسی سڑک پر جاتے دیکھا ہے، اس پہاڑی کی طرف. وہ قربانی چڑھانے جا رہے ہیں. اگر تم جلدی کرو تو مل سکتے ہو انہیں. ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ سیموئیل نبی نے نیلے رنگ کا چوگا پہن رکھا ہے. ان کا نوکر ان کے ساتھ ہے. بہت بہت مہربانی بہنوں، خدا آپ کا بھلا کرے. بہن، تم نے دوسرے آدمی کو دیکھا؟ اس آدمی کا آقا کتنا لمبا تڑنگا ہے. ہاں، لمبا اور گورے رنگ کا. اس کے تو بال بھی گھنگھریالے تھے. ضرور راما میں اجنبی ہوں گے.
हाँ, रामा में तो ऐसा खूबसूरत आदमी नहीं है। पता नहीं सैमुअल नबी से क्या काम है इन्हें। जल्दी करो, भर लो अपने घड़े। यहाँ कुएं पर खड़े खड़े हमें क्या पता लगेगा। आका साउल, लड़कियों ने कहा था उस सड़क पर जाएं, वो जो पहाड़ की तरफ जाती है। हाँ खादिम, अगर आज कुर्बानी है तो नबी जरूर इबादतगाह में जाएंगे। ओह, वो 2 घोड़ सवारों को देखें, वो एक ने नीला चोगा भी पहना हुआ है। जनाब, जनाब, क्या मुझे बुला रहे हो? जनाब, क्या आप सैमुअल नबी ही हैं? हाँ, मैं सैमुअल ही हूँ। क्या कहीं बाहर से आए हैं? हाँ जनाब, हम रामा में अजनबी हैं। क्या तुम कुर्बानी पर आ रहे हो? एक काम के लिए यहाँ आया था। मैं बिन्यामीन के कबीले से हूँ। और तुम बिन्यामीन के कबीले से हो? मैं और मेरा ये नौकर 3 दिन से अपने बाप के खोए हुए गधों को तलाश कर रहे हैं। हम तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साउल है और मैं कीस का बेटा हूँ। तो तुम बिन्यामीन के कबीले में से हो और आज रामा में आए हो। खुदा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। मेरे बारे में? हाँ, कल। और हाँ, तुम्हारे खोए हुए गधे मिल गए हैं। खादिम, सुना तुमने? मुझे पता था कि नबी सैमुअल जरूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन जनाब, आपको कैसे पता लगा कि हम गधे ढूंढ रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे बारे में खुदा ने मुझे कुछ और भी बताया है। अच्छा, मुझे अब इबादतगाह की तरफ पहुंचना है। लेकिन साउल, सुनो, कुर्बानी के बाद खाना है। तुम अपने नौकर के साथ जरूर आना। आप दोनों मेरे मेहमान होंगे। रामा के लोगों, चुप करो जरा। खामोश, सैमुअल नबी कुछ कहना चाहते हैं। खामोश भाइयों, खामोश। दोस्तों, मैं कुछ मेहमानों का तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये मेहमान बिन्यामीन के कबीले से हैं। ये कीस का बेटा साउल और ये उसका खादिम है। सलामती हो बिन्यामीन के कबीला के मेहमानों। हमें बहुत खुशी हुई। बड़ी दूर से आए हैं। बड़ी खुशी हुई। मेहरबानी भाइयों, मेहरबानी। इधर आए आप। मेहमानी खुसूसी की मेज आप ही के लिए है। लेकिन जनाब। बैठ जाओ बेटे। सुनो, साउल और उसका खादिम आज हमारे खास मेहमान हैं। बावर्ची, इधर आओ। जी अच्छा सैमुअल नबी। जरा करीब आओ। जी सैमुअल नबी। बकरे की वो टांग लाओ जो मैंने मेहमानों के लिए रखवाई थी। जी अच्छा, अभी लाया मैं। सैमुअल नबी, आपने मुझे और मेरे खादम को खाने पर बुलाया, ये बड़ी इज्जत है हमारे लिए। लेकिन आपने हमें इतनी इज्जत क्यों दी? मैं तो बिन्यामीन के कबीले से हूं, जो बने इस्राएल में सबसे छोटा है और खानदान भी बिल्कुल मामूली है। मेरे बेटे साउल, खुदा ने मुझे ख्वाब में बताया कि तुम्हारे पास एक बिन्यामीनी अपने गधों को तलाश करता हुआ आएगा। तुम्हारा यहां आना, इसमें खुदा का खास मकसद है। तुम्हें थोड़ी देर तक कुछ और पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं तुम और तुम्हारा नौकर आज रात भी मेरे घर में रहो। आपने हमें इतनी इज्जत दी, आपकी दावत का शुक्रिया। लेकिन कल सुबह हमें वापस जाना है। हमें घर से निकले 3 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं खुद शहर के बाहर तक आपको छोड़ के आऊंगा। सैमुअल नबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक हमारे साथ आने का। कोई बात नहीं, यहां से आपका रास्ता शुरू हो जाता है। सैमुअल नबी, मैंने अपने खादम को आगे भेज दिया है। क्या बात थी जो आप करना चाहते हैं? साउल बेटे, कल तुम्हारे आने से पहले खुदा ने तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया था। बुजुर्ग नबी, आपने खाने पर भी मुझे यही बताया था। क्या यह हमारे गधों के बारे में था? हाँ, तुम्हारे गधों के बारे में, लेकिन कुछ और भी बताया है। अपने गधे से नीचे उतर आओ। इधर पत्थर की तरफ आ जाओ। जैसे आपकी मर्जी सैमुअल नबी। यहां खड़े हो जाओ।
ताकि मैं तुम्हें खुदा की बात सुनाऊं। मैं अपने साथ जैतून का तेल लाया हूं। जरा झुक जाओ ताकि मेरा हाथ तुम्हारे सर तक पहुंच जाए। खुदा ने मुझे कहा है कि तुम्हें बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करूं। बादशाह? हाँ, ये मसा का तेल है और ये सारे का सारा तुम्हारे सर पर लगाना है। हाँ, लग गया। लेकिन सैमुएल नबी इस्राएल का बादशाह? मैं? हाँ, खुदा ने मुझसे यही कहा है। तुम इब्रानी कौम पर हुकूमत करोगे। तुम खुदा की उम्मत को दुश्मनों से बचाओगे, लेकिन अभी किसी को ना बताना, उस नौकर को भी नहीं और ना ही अपने बाप को। जी अच्छा। बेटे साउल, खुदा तुम्हें बरकत दे। आमीन। सामाइन, ड्रामा चिरागेरा हमने सुना और जैसा कि बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में लोगों को जानने के ताल्लुक से, तो मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि समूएल नबी का कैसा मजबूत ताल्लुक खुदा ताला के साथ था कि ना सिर्फ उन्हें आए हुए मेहमानों में से ये पता चल गया कि साउल कौन है, बल्कि उसे ये भी पता चल गया कि खुदा ताला ने मुस्तकबिल में इस शख्स से कौन सा काम लेना है। और जब हमारा ताल्लुक भी खुदा ताला के साथ मजबूत होता है तो खुदा ताला हमें इंसानों के बारे में, हालात के बारे में आगाही फराहम करते हैं और हम गलत फैसला लेने से बच जाते हैं। आइए फिर प्रोग्राम में आपको अभी सुनवाते हैं सिलसिला आईना, जिसमें जंग और अमन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तो आइए फिर इन दोनों किरदारों की गुफ्तगू को एंजॉय करते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? जंग, भाई कहाँ हो? मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तो तुम छुप जाती हो। हम दो मुतजाद हकीकतें हैं, हम इकट्ठी नहीं रह सकती अमन। मैं जानता हूँ तेरा पेशा खून की नदियां बहाना है। दरअसल मैं दो ग्रोहों का फैसला करवाती हूँ, इसमें खून तो बह ही जाता है। फैसला करवाती हो? क्या फैसला करवाती हो? क्या आग दूसरी आग को बुझा सकती है? बिल्कुल बुझा सकती है। जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह बड़ी जंग छोटी जंगों को रोकने के लिए लड़ी जाती है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है तुम्हारा। अच्छा, तो फिर हकीकत क्या है? जंग करना वैश्यों की तजारत है। नहीं, ये बहादुरों की अमाजगा है। क्या बहादुरी इसका नाम है कि दूसरों का खून बहाया जाए? देखो अमन, ऐसी बातें करके मुझे बुज़दिली की ट्रेनिंग दे रहे हो तुम। कभी सोचा है तूने इस सरसब्ज़ और शादाब दुनिया को खून से सैराब करती हो? ये धरती खून की प्यासी है, खून तो मांगेगी। अरे जंग, जमीन की हवस ने तुझे जुनूनी बना दिया है। जुनून और इश्क ही से मंजिल का निशान मिलता है अमन। तेरा जुनून और इश्क पागलपन है। बिल्कुल नहीं, ये पागलपन नहीं, दानिशमंदी है। खून बहाना कहाँ की दानिशमंदी है? तुम ये बात नहीं समझोगे। नहीं जंग, तुम शायद जानती नहीं, खून बहने से कितनी माओं के लाल, कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़ जाते हैं। माओं के लाल उजड़ते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। खून चाहे दुश्मन का बहे या हमारा, आखिर खून खून है। अजीम मकासद के लिए कुर्बानियां तो देना ही पड़ती है ना अमन। मुझे जरा ये बताओ जंग, हलाकू खां, चंगेज खां, अशोक आजम और दारे आजम ने किन किन अजीम मकासद के लिए खून की होली खेली थी? शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरे अजीम बहादुरों के नाम लिए। बस तेरी अहमकाना बातें मेरे दिल को जलाती हैं जंग। अहमक नहीं हूं मैं तो रोज अव्वल से अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। जाओ पहले अपने चेहरे से बारूद का धुआं तो साफ करो। तुम तो पागल हो, ये खून आलूद कपड़े और बारूद का धुआं बहादुरों का मेकअप होता है। ये मेकअप नहीं, कलंक का टिक्का है। लड़ाई के बाद मैं बहादुरों के दामन को माला माल कर देती हूँ, मगर तुम क्या हो? बिल्कुल ठीक है, मैं दानिशमंदों की खामोशी हूँ जो दुनिया के दामन को खुशियों से भर देती है। इन नन्ही नन्ही खुशियों को छोड़ो, फतह के जश्न की बात करो जिसमें बहादुरों को इनामात और अलकाबात से नवाजा जाता है। एक तरफ खुशी के तराने बजते हैं और दूसरी तरफ
सफ़े मातम बिछ जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ। हर कोई शिकस्ते फाश के बाद अपनी गलतियों को आंसुओं से धोता है। अच्छा मुझे ये बताओ जंग, आज के दौर में किसी को जंग का कभी नोबेल प्राइज मिला? हाँ, मैं जानती हूँ, नहीं मिला। जंग से खौफ खाने वाले बुज़दिलों को अमन का नोबेल प्राइज मिलता है। ये इनाम तेरे खिलाफ जदोजहद करने वाले अजीम लोगों को दिया जाता है। मत हंसो, मैंने भी कई बार तुम्हारी गलतियों की सजा अमन की फाख्ता को लहूलुहान करके दी है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं नहीं मिटने वाली, बल्कि हमेशा कायम दायम रहने वाली हूँ। और अब तो मैं तुम सबको मिटाकर ही दम लूंगी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। याद रखना, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? आज का सिलसिला आईना, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। तो सामईन, प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे कि जब हमें लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है तो फिर हमें उनकी आदत का, उनकी असल शख्सियत का पता चलता है कि कोई शख्स कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और सामईन, इससे भी बढ़कर ये कि जब खुदा ताला की जात के साथ हमारा मजबूत ताल्लुक होता है और हम उसकी कुर्बत में वक्त भी गुजारते हैं तो फिर खुदा ताला हमें लोगों के बारे में आगाही फराहम करते हैं कि कोई शख्स कैसा है और हमें किस शख्स का चुनाव करना है। सबसे बढ़कर फहम अता करने वाली जात उसी की है। तो सामईन, बेहद जरूरी है कि हमारा ताल्लुक खुदा ताला के साथ मजबूत हो ताकि दुनिया की मामूलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए हमें अक्ल, दानाई और फहम अता हो। आइए अभी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। झुकाते हैं अपने सरों को खुदा ताला की हुजूर और मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी हो हमारे तमाम तर सामईन के लिए। खुदावंद, इनके लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत अता कीजिए। खुदावंद पाक खुदा, जिंदगी के तमाम मामलात में किस तरह से डील करना है उसके लिए आपसे हम समझ, अक्ल और दानाई मांगते हैं। और खुदावंद, अपने लोगों को कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए। खुदावंद, जो दरख्वास्तें उन्होंने आपके हुजूर में रखी हैं, मेहरबानी फरमाकर अपने लोगों की दुआओं का जवाब दीजिए। खुदावंद, हर एक वो शख्स जो प्रोग्राम को सुन रहा है, परेशान हाल है, बीमार है, खुदावंद उसे इस हालत से आजाद कीजिए, मुकम्मल तौर पर शिफा अता कीजिए। हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।